Good morning. Good morning. How are you? Fine. First of all, why you wanted to become? Why do you want to become a civil servant? What is the reason? ఏ రీజన్ వల్ల మీరు సివిల్ సర్వీసెస్కి వచ్చారు? ఈ ప్రిపరేషన్ అనుకుంటున్నారు. వాట్స్ ద రీజన్? ఫర్ పవర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఫర్ పవర్? Oh, very good. Next. Respect. Very good. Next. Something good for the society. Doing good for the society. Good. Huh? By using power, we can do good to the society. Inka. Responsibility. Change and impact on the large. Large scale impact. To create a large scale impact. Good. Inka. To be a part of country's growth and welfare. Very good. Inka. Any other reason? Inka reason unda? Parents ichina promise kuda vastaru. How many of you have come here to fulfill the promise given to your parents that you will become something in life? ఎంతమంది చెప్పండి? 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, సరే. To have a good life. To have a good life. Nice. It's a way of life. So way of life. Good answer. Dignity and respect. Dignity and respect. Good answer. So now I wish to speak. I am senior to you and I've seen many batches going to Labasna and then joining into service and then doing lot of things in the system. You have seen up to graduation or up to the era of getting ranks, where you will see in the TV or in social media that XYZ got some rank in civil service examination. But I have some different and first-hand experience. Civil services examination is definitely a prestigious examination, and if you get into the civil services, you will get good name and fame on the day of results, and you will be like seen as a star, as a celebrity throughout your life, no doubt about it. But the thing is, you are expected to work very hard after joining civil services. Got it? చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే సివిల్స్ అయిపోతే ఇంకా ఎగ్జామ్ రాస్తే చాలా అనుకుంటారు. ఈ కష్టం నథింగ్ నా దృష్టిలో. ఓకే, యూ నీడ్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్. In fact, your family, your relatives will enjoy your name and fame more than you. ఓకే, మా వాడు కలెక్టర్ అని చెప్పుకోవడం వాళ్ళకి ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంటుంది మీకన్నా కూడా. ఫ్యామిలీ, యువర్ రిలేటివ్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దే విల్ ఎంజాయ్ a lot from you. Okay, so coming back, what is UPSC? Union Public Service Commission. It conducts examinations. Examinations in the sense NDA exam, civil service exam, including forest service exam. చాలా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఎగ్జామ్స్ in the country. So UPSC civil service exam is something not tough. ఇంతకుముందు నేను చిన్నప్పుడు ఫీల్ అయ్యేదాన్ని మీ ఏజ్లో టఫ్ అని, కానీ ఇప్పుడు అసలు టఫ్ అనిపించలేదు. రీజన్ ఏమంటారు?
ఓకే, రీజన్ ఏమంటారు? What might be the reason? Awareness? Analysis? Okay. Resources available. Resources availability? Okay. Hundreds of successful students. No, not like that. I have seen the students who are less studious, less knowledgeable than our batches passing the exam. This is the truth. This is the truth. అంటే మా అప్పుడు ఎట్లుండేది తెలుసా? సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అంటే నా రూమ్ ఎలా ఉండేదంటే, ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో. ఆ రూమ్ నిండా బుక్స్ ఉంటాయి. ఆ బుక్స్ని ఒక చోట పెట్టి పడుకోవాలంటే 1 hour టైం పట్టేది. చుట్టూ బుక్స్, మధ్యలో ఒక సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్ వస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎలా ఉంటుందో. అసలు ఆ సీన్ లాస్ట్ 5-6 years నుంచి నేను అసలు ఎక్కడ చూడలా. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ల్యాప్టాప్, 2 బుక్స్, ఒక స్టడీ చైర్, ఒక ప్యాడ్, ఇలా ఉండేదన్నమాట. నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేప్పుడు మీలాగా ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పాంప్లెట్స్ పంచేవాళ్ళు. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆ పాంప్లెట్ ఎలా ఉండేదంటే, ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు కూర్చుని స్టడీ టేబుల్ మీద చాలా బుక్స్ ఉండేవి. పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, చాలా చాలా బుక్స్ ఉండేవి. ఆ అబ్బాయికి బ్రెయిన్స్ 3 కావాలి. ఇక్కడ ఒక బ్రెయిన్, ఇక్కడ ఒక బ్రెయిన్, ఇక్కడ ఒక బ్రెయిన్, ఇక్కడ ఒక ఐ, ఇక్కడ ఒక ఐ, ఇక్కడ ఒక ఐ ఉంది. హ్యాండ్స్ ఒక 4-5, లెగ్స్, ఇలా అన్ని చాలా చాలా కావాలి. బట్ వీల్ మేక్ దిస్ వెరీ ఈజీ అని చెప్పి యాడ్ అనమాట పాంప్లెట్. అది చూడంగానే ఐ యూస్ టు గెట్ సర్ప్రైజ్, షాక్డ్. అమ్మో, ఇంత టఫ్ ఎగ్జామ్, ఇంత బ్రెయిన్ ఈజ్ కావాలా అని చెప్పి. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్, చాలామంది అనుకుంటారు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ అనేది బాగా ఐఐటిఎన్స్, ఐఐఎం ఇట్లా చదివిన వాళ్ళకి వస్తాయి, మామూలు కాలేజెస్, మామూలు స్కూల్స్, మామూలు ఊర్లలో చదివిన వాళ్ళకి రాదు అని. అది యాక్చువల్లీ ట్రాష్. అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఓకే, మీరు చూడండి, ఈ మధ్య పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ బయోడేటాస్ మన ఊళ్ళలో సివిల్ సర్వీసెస్ తెలుగు స్టేట్స్లో పాస్ అయిన బయోడేటాస్ చూడండి. వీళ్ళు ఎంతమంది ఐఐటిఎన్స్, ఐఐఎం చదువుకొచ్చిన వాళ్ళు, ఎంతమంది హైలీ ఇంటలెక్చువల్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను వాళ్ళతో రోజు డీల్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు అబ్బా ఇంత ఈజీగా సివిల్స్ పాస్ అవడం అనిపిస్తుంది. దానికి ఎక్కడ మరి చాలామంది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు? మరి చాలామంది పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఈజీగా మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతారు? ఇది మేజర్ థింగ్ అనమాట. అసలు కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోరు, అసలు కాన్సెప్ట్సే నేర్చుకోరు. బేసిక్ థింగ్, దే డోంట్ లెర్న్ కాన్సెప్ట్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోకపోవడం అంటే ఏంటంటే చెప్తా చూడండి. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే. ఓకే, July 29th ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే. ఇక్కడ ఇండియాలో ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి? 53. ఇండియాలో ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ టైగర్స్ ఉన్నాయి? మధ్యప్రదేశ్. దెర్ ఇస్ వన్ కన్వెన్షన్ ఆర్ వన్ డిక్లరేషన్ ఆన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్. రీసెంట్గా ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. హౌ మెనీ బిగ్ క్యాట్స్ ఆర్ దర్? వాట్ ఆర్ ద వెరైటీస్ ఆఫ్ big animals which come under big cat category? Tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, puma. బేసిక్గా ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఒక చిన్న చిన్న టాపిక్స్ గురించి. ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే స్నో లెపర్డ్ బిగ్ క్యాట్ కింద వస్తుందా రాదా అని డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. అట్లాంటివన్నీ అవుతుంటాయి అన్నమాట. సో వెన్ యూ రీడ్ ఏ కాన్సెప్ట్, హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. That's the first step to get success in civil service exam. Conceptual clarity. అవేమి హెవెన్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చి అడగరు, అవేమి టఫ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చి అడగరు. దే ఆర్ లైక్ ద క్వశ్చన్స్ which are within us, which are around us. For example, no confidence motion. No confidence motion అనేది
నోటీస్ ఇచ్చారు బికాస్ ఆఫ్ మణిపూర్ ఇష్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ అని చెప్పి లోక్సభలో. దెర్ ఆర్ 4 statements with respect to no confidence motion. Number 1, no confidence motion can be introduced only in Lok Sabha. Number 2, if no confidence motion gets passed, the government has to resign. Number 3, a reason need not be told for no confidence motion. Number 4, after giving notice, if 50 MPs support it, the discussion and voting should be conducted within 10 days. Which of the following 4 statements are right? All the above. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టారని తెలుసు, యు నో, బట్ దానిలో ఏదో ఒక దానిలో డౌట్ వస్తుంది. ఆల్ ద అబోవ్ ఎందుకు ఇస్తారు? ఓకే, 1 2 3 కరెక్టా, 2 3 కరెక్టా, 3 4 కరెక్టా? అప్పుడు చాలామంది భయపడతారు అన్నమాట. కాన్సెప్ట్ అగైన్, దిస్ ఈజ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. In the same way, Chandrayaan 3. India recently launched Chandrayaan 3. Chandrayaan 2 ki Chandrayaan 3 ki teda enti. What is the difference between Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3? In Chandrayaan 2 there is an orbiter. In Chandrayaan 3 there is no orbiter. Am I right? In Chandrayaan 2 there is orbiter. In Chandrayaan 3 there is no orbiter. Am I right or wrong? I am right. ఆర్బిటర్ లేదు చంద్రయాన్ 3లో. దేర్ ఇస్ నో ఆర్బిటర్. అక్కడ అందరికి తెలుసు చంద్రయాన్ 3 లాంచ్ చేశారని, కానీ దానిలో క్లారిటీ లేదు. మీకు మీరు ఇప్పుడు జడ్జ్ చేసుకోవద్దు మిమ్మల్ని మీరు. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటి అనేది, పల్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పల్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో యూ ఆల్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ గురించి, బట్ క్లారిటీ రావాలి. యూ ఆల్ నో ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ డే అని, బట్ క్లారిటీ రావాలి. యూ ఆల్ నో చంద్రయాన్ 3 వాజ్ లాంచ్డ్ లాస్ట్ వీక్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ ఇట్. రోవర్, ల్యాండర్, ఆర్బిటర్. ఓకే, వీటిలో అప్పట్లో ఏముంది, చంద్రయాన్ 2కి 3కి డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలియాలి. చంద్రయాన్ 2 ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది తెలియాలి. ఓకే, సో ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో బేసిక్స్ అన్నీ క్లారిటీ ఉండాలి. కరెంట్ ఏం జరుగుతుందో క్లారిటీ ఉండాలి. ఆ క్లారిటీ ఉంటే పాస్ అవుతాం, కానీ ఎందుకు లేదు క్వశ్చన్ చూడండి. మనకి ఎవ్రీడే టైం 24 hours ఉంటుంది. 24 hours మనం ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ మోడ్లో 12 hours ఉంటాం. ఈ 12 hours క్లాసెస్ వినాలి, నోట్స్ చేసుకోవాలి, న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, అక్కడికే టైం అయిపోతుంది. ఒక టాపిక్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ తెచ్చేసరికి నైట్ అయిపోతుంది అనమాట. మీకైనా కొత్త కదా, మీకు చంద్రయాన్ 3 అంటే వింటారు, కానీ డీటెయిలింగ్గా చదవాలంటే ఒక 2-3 hours పడుతుంది. 2-3 మొత్తం డీటెయిల్స్, వీడియోస్ అన్నీ చూసి ఈ లోపు సగమే అర్థమైద్ది. అలా చేస్తే మాత్రం ఫుల్గా అర్థం అవ్వదు, హాఫ్ అర్థమైద్ది. ఇంకా భయం వేస్తుంది, మనకు వస్తుందా సివిల్స్ అని. పెద్ద భయం ఏంటి, మనకు వస్తాను. విషయం ఏంటంటే ఇట్లా చదివిన వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది. చాలామంది ఎందుకు సివిల్స్ ఫెయిల్ అవుతారంటే భయపడి ఫెయిల్ అవుతారు. వాళ్ళకి భయం సివిల్స్ అంటే. పీపుల్ ఫియర్ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్, క్విట్ ద ఎగ్జామ్ బిఫోర్ ద రైట్ ద ఎగ్జామ్. They actually set their mind that I'm not going to pass. It is very difficult. The exam is only for intellectuals or people who knows everything. In fact, I know that people who have 10% or 20% knowledge about the exam pass the exam. After seeing that, everyone have the capacity to pass the exam. Every one of you have the potential to pass the exam. The thing is, now the thing is how we are going to have your concepts clear. That's called conceptual clarity of the exam. So exam pass out the first technique and conceptual clarity. There are no shortcuts for the exam. Smart work for the exam with conceptual clarity. If you don't have conceptual clarity, nobody will pass this exam in fluke. ఫ్లూక్లో ఎగ్జామ్ ఎవరు పాస్ అవ్వరు, ఏదో అదృష్టం కొద్ది పాస్ అవ్వరు. బికాస్ దిస్ ఎగ్జామ్ హ్యావ్ 3 stages: ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. ఏదో ఒక స్టేజ్లో, ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ ఆర్ ద అదర్, దే విల్ క్యాచ్ యూ.
that you have come up to this stage by fluke. You'll be caught. So you need to have concepts clarity. And next, what do you mean by concepts? Again, concepts are of two types, static and dynamic. Static, in our syllabus, you will have a syllabus explanation class or video very soon. In our syllabus, we have polity, history, geography, economy, science and technology, environment, ecology, biodiversity, international relations, art and culture, ethics, essay writing, all these things, along with current affairs. So, unless we understand the static part, it is very difficult to connect the static with dynamic. Unless we understand the static part, it is very difficult to connect the static and dynamic portions. So, first thing, polity. In polity, what is constitution? What are our rights, fundamental rights? What do you mean by directive principle? What is the difference between fundamental rights and directive principles? What are fundamental duties? What are fundamental duties? Then India established parliamentary form of government. America had presidential form of government. What is the basic difference between parliamentary form and presidential form? How Indian parliament functions? What are the motions that can be introduced only in Lok Sabha? What is the terminology that is used in parliament? How Indian judiciary works? What is Supreme Court? What is High Court? Who is governor? Why governor's post is becoming controversial? What is state legislature? Why some states have legislative councils? Why some states don't have legislative councils? At the central level, bicameral legislature is compulsory, but it is not compulsory at the state level. It is optional. Center-state relations, emergency provisions, basic structure theory, amendment of the constitution. These are all the basic concepts in polity. Political parties, pressure groups, separation of powers, representation of People's Act, constitutional bodies, statutory bodies, all these things. Okay, so this is polity. In the same way, you have economy, agriculture, manufacturing, industries, and services sector basically, banking, stock markets, inflation, all these things you need to read in economy. So likewise, in all the subjects, you have so many basics. For example, science and technology, nanotechnology, biotechnology, cyber technology or computer technology, supercomputers, okay, artificial intelligence, machine learning, 3D printing, nano robotics, and more importantly, Internet of Things right now. All these things are trending. So every subject, space technology for example, defense technology. So every subject have some core basics. First of all, half a day you have to spend to learn basics, and you cannot cram everything. You cannot digest everything in a single day. For example, you are expected to consume so much of protein, carbohydrate to build a proper body. Can you eat everything on a single day or one day or 10 days? No. It should be nurtured. It should be munched, right? It takes time. Knowledge will be formed layer by layer. You cannot form all the layers on a single day. Can you construct a house in one day? No. In the same way, something like brick by brick. It takes time. Every day you will get a lot of dissatisfaction. If you get more dissatisfaction, it means that you are doing your work well. Got the point? If you feel that your day is not sufficient, your time is not sufficient, your energy is not sufficient, instead of putting all the energy in a particular day, you are still lagging in the work, that means you are fighting with the exam. You are truly fighting with the exam. Okay?
So you are expected to know the basics. For that, you should know the syllabus. Syllabus of the exam, structure of the exam. Okay? Along with that, every day, as you eat breakfast, as you eat lunch and dinner, you have to complete the day's news on the day, particular day itself. Don't keep the news pending. If the news passes 24 hours, it will become outdated. They will become static, and most importantly, you are expected to add many new things to that news. For that reason, every day you have to finish off your news. Okay? For example, how do I read my news? Morning, before starting itself, I'll start reading some newspaper, and every 2-3 hours I'll go to Google and search latest news. I'll see NDTV, Live Mint, Indian Express, latest news. Whatever is, because of my experience, whatever is important for us, I'll catch that latest news. I'll keep on watching what is latest news, what is latest news. As you see WhatsApp, I'll see latest news. For every 2-3 hours, I think young people will see WhatsApp, right? But I'll see latest news. I'll type latest news and I'll see latest news. I keep on watching. Better to have an app which provides you latest news for every 2-3 hours. Something. Okay? And you keep searching so that you'll find good news also. What all they cannot provide, you can also find. So, every 2-3 hours, whenever you get a break, you should keep remembering and adding latest news. Why? Because subconsciously, you will connect the latest news, you will go with the latest news, and you will understand it. Slowly, after 1 year, you will start writing answers, giving examples with that latest news. For example, 2 cheetahs died in Kuno National Park. If you see that headline, whenever you are writing about cheetahs, you will remember about Kuno National Park. Okay? The importance of reading news every day, generally people will underestimate. But that is going to help for the 50% of your mains, prelims and interview. So latest news is very, very important. And every day, in every class, whenever I enter into the class, first thing I'll do is, what is the news today? Because I know the news already. I want to know whether you are following it or not. I wish to know whether you are doing it or not. I think you got it. Okay? So, don't take yourself seriously, take the exam seriously. Stretch how much ever you can. Okay? Be tough to yourself, be hard to yourself. Be very tough from now, highly disciplined. Never forgive yourself, never forgive your mistakes. You should never forgive yourselves whenever you do something. And you should give your own punishment for yourself. Okay? So, exam tough కాదు, మీరు టఫ్గా ఉండాలి. మీతో మీరు కొంచెం డిసిప్లైన్గా ఉండాలి. So, first thing is conceptual clarity, second is strategy, syllabus analysis, third is newspaper analysis. కంపల్సరీ న్యూస్ 24 గంటలు అప్పుడు జరిగిన న్యూస్ అప్పుడే తెలుసుకోవాలి, పెండింగ్ పెట్టుకోకూడదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డిసిప్లిన్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్. హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ఇది కొంచెం కష్టమైన పని, నేను చెప్తాను. నేను అన్నాను అనుకోండి, భూమి మీద మ్యాక్సిమం 1 hour ఎక్కడైనా టైం దొరికితే బాగుంది అనే స్టేజ్లో ఉంటుంది లైఫ్. అంటే 3 o'clockకి మనకు పని ఉంటుంది, ఆ పని 3 o'clock చేయాల్సిందే. ఒక రోజు 2 రోజులు బాగుంటుంది. ఒక 6 months 5 months అయిన తర్వాత 2 months అయిన తర్వాత, అబ్బా ఈరోజు బ్రేక్ దొరికితే ఎంత బాగుండు, ఈరోజు వర్షం పడి అన్నీ అయిపోతే ఎంత బాగుండు, ఓకే ఈరోజు ఏమైనా ఫెస్టివల్ వస్తే ఎంత బాగుండు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది అనమాట. వీఆర్ హ్యూమన్స్, వీ కెనాట్ వర్క్ లైక్ మెషిన్స్. కానీ ఈ స్మార్ట్ వర్క్లో ఏమవుతుందంటే బ్రేక్స్ తక్కువ ఉంటాయి, మన మెషిన్ లాగా మన వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనికి 2-3 టెక్నిక్స్ చెప్తాను మీకు.
అంటే దీన్ని ఎలా మీరు డీల్ చేయాలనే దాని మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను అనుకోండి, నేనేం చేస్తానంటే డేలో టార్గెట్స్ ఆలోచిస్తాను. ఈ డేలో పొద్దున్న రాత్రి ఆలోచిస్తాను, రేపు మార్నింగ్ ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి నాకు, నైట్ లోపల ఏమేం చేయాలి, పొద్దున్న నిద్ర లేవగానే ఒకసారి ఆలోచిస్తాను ఈరోజు కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, ఈరోజు ఏంటి విషయం, ఈరోజు నా షెడ్యూల్స్ ఏంటి అని. దాని ప్రకారం డే ప్లాన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. కొంతమంది ఉంటారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ మోస్ట్ పీపుల్, వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారంటే వాళ్ళ వీక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 days వీక్ అనుకోండి వాళ్ళది, వాళ్ళు 7 days పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ వీక్కి. వాళ్ళ వీక్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను ఈ 30 వర్క్స్ చేయాలి, ఇన్ని నేర్చుకోవాలి లేదా ఈ వర్క్స్ చేయాలి అని పెట్టుకుంటారు టార్గెట్. వీక్ని కొన్ని మాడ్యూల్స్లా డివైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. దానిలో సఫిషియెంట్ బ్రేక్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మీరు బ్రేక్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేశారనుకోండి ఎట్రిషన్ వస్తుంది. ఎట్రిషన్ అంటే ఒక 1 week తర్వాత అసలు 2 రోజులు కంప్లీట్గా అన్నీ బంద్ చేసి అన్నీ క్లోజ్ చేసేసి అన్నీ లాక్ చేసి పడుకోవాలనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంత తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ లైక్ ఎ టెస్ట్ మ్యాచ్. ఇది టెస్ట్ మ్యాచ్ అంటే ఆడుతూ ఉండాలి, ఒక రోజులో అయ్యే పని కాదు. కాబట్టి స్లీప్ అవర్స్, బ్రేక్ టైమింగ్స్ పెట్టుకోండి. అండ్ ఈ ఎగ్జామ్లో మీకు తెలియాల్సిన ట్రూత్ ఏంటంటే మీకు ఏ రోజు కూడా నేను 100% చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. అది ముందే భయం బాగా వేస్తూ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కూడా రిజల్ట్ వచ్చే క్షణం వరకు ఏమవుతుంది అనే టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ మన వల్ల అవుతుందా అనే భయం ఉంటుంది. ముందు ఆ భయాన్ని తీసేయండి. ఇఫ్ నాట్ సివిల్ సర్వీసెస్, మిమ్మల్ని అందరూ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఇది ట్రూగా ఆన్సర్ చెప్పాలి. మీరందరూ సివిల్స్లోకి వచ్చారు ఈరోజు, ఓకే? ఒకవేళ సివిల్స్లోకి రాకుండా ఉంటే, ఇది అనేది లేదనుకోండి, ఈ పార్ట్కి ఏం చేసేవాళ్ళు చెప్పండి. ఎంతమంది ఇక్కడ బీటెక్లు ఉన్నారు? ఓకే, సివిల్స్లోకి రాకుండా ఉంటే, ఆ సివిల్స్ అనేది లేదుంటే, ఎగ్జామ్ మీ చేతిలో లేదనుకుంటే, నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తూ ఉండాలి? ఈ పాటికి మాస్టర్స్ చేసేవాళ్ళు, లేదా యూఎస్ వెళ్ళేవాళ్ళు, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళేవాళ్ళు, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు, అవునా? మీరు నెక్స్ట్ పీజీ చేసుకునేవాళ్ళు, లేకపోతే యూఎస్ వెళ్ళేవాళ్ళు, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, సో ఒకటి అడుగుతాను, దానిలో మీకు అంత హ్యాపీనెస్ దొరికేదా? నిజంగా చెప్తున్నాను, సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నంత హ్యాపీనెస్ కూడా జాబ్లో ఉండదు. నెక్స్ట్ 1 year తర్వాత యూ విల్ బీ ఏ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ పర్సన్. మీ మైండ్ సెట్లో కానీ, మీ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్లో కానీ, థింగ్స్ ఎనాలిసిస్లో కానీ, ఇవన్నీ కూడా. సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు ఎంజాయ్ ద జర్నీ. Destination is very important. Ultimately, outcomes and results are very important. But the path, enjoying the journey is also very important. You love what you do. You should love what you do. అయ్యో నేను చదువుతున్నాను, సబ్జెక్టులు గుర్తుపెట్టేసుకుంటున్నాను, అట్లా చదివితే ఎక్కువ రోజులు తీసుకెళ్ళలేరు, దీన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయలేరు. నేను నేర్చుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. 100% చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చదువుకున్న నాలెడ్జ్, సివిల్స్లో మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు, ఆ జ్ఞానం అనేది లైఫ్లో మీరు ఏం చేసినా ప్రతి పాత్రలో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ద జాయ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ టు పాస్ ద ఎగ్జామ్, బట్ ద జాయ్ ఈజ్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ ఛాన్స్. ద ప్రిపరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ సచ్ సిల్వర్ లైన్ అనమాట, అంత బ్రైట్గా అనిపిస్తుంది ఇది. యూ షుడ్ ఎంజాయ్. మీరు ఆలోచించండి, నేను రోజు నా వీడియోస్ మీరు కూడా చూస్తుంటారు, నేను ఏ ఊరు వెళ్ళా ఏం చేసినా పెడుతుంటాను. నీకు ఎంత పేరు వచ్చినా ఏదొచ్చినా ఒక పని రోజు చేస్తావా? లైఫ్లో సంవత్సరాలు కొద్దిగా చేస్తావా? వాట్ మేక్స్ యూ టు కంటిన్యూ అ పర్టికులర్ థింగ్ for long time, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years? will ఉంటుంది. It's a passion to learn something and to do something. అది లేకపోతే ఏ మనిషి అంత కంటిన్యూ చేయలేడు. ఇదే ట్రూత్. ఓకే, నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ చేసినా, నీకు ఎంత పెద్ద ఇన్సెంటివ్ ఉన్నా, నువ్వు 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు ఒకటే పని చేస్తావా? ఏది పొద్దున్న లేసి ఇదే మిస్ అవ్వకుండా చేస్తావా?
ఎందుకు చేస్తారంటే మనుషులు ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, ఆ ప్యాషన్ ఉంటే చేస్తారు. సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కూడా అంతే. మీకు ఆ ప్యాషన్ డెవలప్ ఒక ఎడిక్షన్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పట్ల, అది డెవలప్ చేసుకోండి. రాదర్ దాన్ ఏదో చదివేస్తున్నాను, తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది, నెత్తి మీద బరువు వస్తుంది, నాకు ఈరోజు పొద్దున్న లేసి ఇంటర్నేషనల్ బిట్ క్యాట్ అలయన్స్ గురించి, ఇంటర్నేషనల్ టైగర్ డే గురించి చదవాల్సిన అవసరం ఏంటి? వై డూ ఐ నీడ్ ఇట్? యాక్చువల్గా ఆలోచించాలంటే నేను టీచ్ అయిపోయిన ఇన్స్టిట్యూట్ నడుచుద్ది, బట్ స్టిల్ వై డూ ఐ నీడ్ ఇట్? బికాజ్ ఐ లవ్ ఇట్. మీకు ఆ యాటిట్యూడ్ వచ్చింది అనుకోండి, మిమ్మల్ని సక్సెస్ కాకుండా ఎవరు ఆపలేరు. ఓకే, ఇది చదువుతున్నాను, అమ్మో గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. 53 ఇండియాలో టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, 13 టైగర్ రేంజ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. వరల్డ్లో ఉన్న టైగర్స్లో 70% ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఇండియాలో మధ్యప్రదేశ్ టాప్, కర్ణాటక సెకండ్. ఇవన్నీ ప్యాషన్తో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్ కోసం కాదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, డూ ఇట్ విత్ ప్యాషన్, విత్ ఇంట్రెస్ట్, యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ న్యూ. మణిపూర్ వాయిలెన్స్ గురించి సివిల్స్ కోసం చదవకండి, మీకోసం చదవండి. మన కంట్రీలో, ఒక రాష్ట్రంలో ఒక తెగ ఇంకొక తెగ పైన, ఆర్ ఒక ఎథ్నిక్ గ్రూప్ ఇంకో ఎథ్నిక్ గ్రూప్ పైన జరుపుకుంటున్న వాయిలెన్స్లో మహిళల్ని వాడారు. ఓకే, they have used women as a weapon in ethnic conflict. Okay, what is that conflict all about? What went wrong with that? The particular district will have an SP like you who prepared for civil service examination or Manipur civil service examination. In the particular district will have a collector like you who prepared polity, history, geography, economy. But have you seen the episode? And few of our students are also in Manipur right now. So you should develop an interest on the topic. For example, PM Modi has to answer. That was a quest of the opposition parties, and they have led a no confidence motion right now. Recently there were floods in Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari. Why floods? Is there any flood control mechanism? If some disaster happens, are we ready to face it? There were incessant rains in Hyderabad. If the rain would have continued for the next 2-3 days, the Ashok Nagar would have been flooded. Because we are very close to Hussain Sagar, Musi. We are in the low-lying area. For example, tomorrow if you become IAS, Telangana cadre, if you become a GHMC commissioner, how you are going to deal with this flood in Hyderabad? So you need to have that empathy, you need to have that interest while preparing for the exam. Geography, volcano eruption, earthquake, climate, how these climate zones work actually. What is El Nino, La Nina, how it affects. So all these things you should understand with passion. You need not understand entire concept on a single day. But slowly, with interest, you can learn better things. I ask you and aspire you to develop interest on what you do, to learn with interest. ఇంకా అలా చేస్తే అస్సలు మర్చిపోరు, అసలు మర్చిపోరు. ఓకే, మర్చిపోతే అసలు మర్చిపోవడం జరగదు. ఇంట్రెస్ట్గా చదివి ఈ టాపిక్ మనకు సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి IUCN గురించి అవుతున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఏం చేస్తుంది అసలు యాక్చువల్గా, దాని పని ఏంటి, అలా చూసుకోవాలన్నమాట. సో అన్ని సబ్జెక్టులు ఒకే ఇంట్రెస్ట్ రావు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి, కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు. 10 గంటలు చదివేది 12 గంటలు చదివినా పర్లేదు, అనుకున్న దానిలో 20% కంప్లీట్ అయినా పర్లేదు పర్ డే. బట్ డూ ఇట్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అని నేను అంటాను. Because when you do it with interest, the memory will be long standing. Fundamental rights అవుతుందంటే 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education rights, right to constitutional liberties. అట్లా కాదు, అందరూ ఈక్వల్. ఓకే, ఫస్ట్ అందరూ ఈక్వల్, అందరికి ఫ్రీడమ్ ఉంది. సెకండ్, ఎవరిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయకూడదు. థర్డ్, అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఉంది.
ఓకే, మనకు మతం స్వాతంత్ర హక్కు ఉంది. 4, అందరికీ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వయోలేట్ అయితే మనం కోర్టుకు వెళ్ళచ్చు, రెమెడీస్ ఉన్నాయి. అలా రీడ్ ఇట్ విత్ లాజిక్. ఆ లాజిక్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ క్లాస్లో అర్థమైపోతాయి డైరెక్ట్గా, కొన్ని సబ్జెక్ట్ టెక్నికల్గా ఉంటాయి, కొంచెం మళ్ళీ చదవాలి 2-3 సార్లు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫాలో. సో ఎక్కువగా సివిల్ సర్వీసెస్లో నేను ఫాలో అయిన మెథడు, నా స్టూడెంట్స్కి మెయిన్స్లో ఇంటర్వ్యూలో కూడా వెళ్ళే వాళ్ళకి కూడా చెప్పే మెథడ్ ఇదే. నేను మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో కూడా యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్. అప్పుడు అంతా ఈజీ అయిపోతుంది. దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ డే 1 క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ యూ. 2 థింగ్స్ వీ డూ హియర్. ఒకటి టాపిక్ ఆఫ్ ద డే అని ఇస్తాం. టాపిక్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఆ రోజు ఇంపార్టెంట్, ఆ ముందు రోజు ఇంపార్టెంట్తో ఉంటుంది అనమాట. అది ఎందుకు ఇస్తారంటే ఒక మోడల్ అది మీరు చదవాలి. అలా రోజుకి మీరు 4-5 టాపిక్స్ రీసెర్చ్ చేయమని. టాపిక్ ఆఫ్ ద డే. రెండోది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఆ క్వశ్చన్కి మీరు టెంప్లెట్ ఒక ఆన్సర్ తయారు చేసుకోవాలి. డైలీ ఒక క్వశ్చన్, 365 days 365 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఒకటే రోజు 10 క్వశ్చన్లు మీరు అనుకుంటారు, ఒక రోజు రాస్తారు, 2వ రోజు నుంచి రాయరు. ఫస్ట్ రోజుకి ఒక క్వశ్చనే రాయండి. 3 months తర్వాత 2 చేద్దాం దాన్ని. డైలీ రైట్ 1 క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ చదవండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, నీట్గా ఆన్సర్ రాయండి. తప్పు రాసిన పర్లా, సరిగ్గా రాయిపోయిన పర్లా, కీప్ రైటింగ్. ఫస్ట్ డే నుంచి రాయండి. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ యూ ఎన్ ఎడ్జ్. అట్లా రాస్తే పక్కా ఒక ఎడ్జ్ వచ్చేస్తా అనమాట. ఓకే, క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే, టాపిక్ ఆఫ్ ద డే. టాపిక్ ఆఫ్ ద డే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి మీకు ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, మీరు అలా 2-3 తయారు చేసినా చాలా రోజుకి. ఇఫ్ యూ లెర్న్ 2-3 కాన్సెప్ట్స్ ఎ డే, 300 కాన్సెప్ట్స్ అంటే 600 కాన్సెప్ట్స్ చదివారు అనుకుందాం. యూపీఎస్సీ నాట్ మోర్ దెన్ 1000 కాన్సెప్ట్స్. 1000 కాన్సెప్ట్స్ కన్నా యూపీఎస్సీ ఇంకా కాన్సెప్ట్సే ఉండదు. నాట్ మోర్ దెన్ 1000 కాన్సెప్ట్స్, అంతే. 50% ప్రిపరేషన్ అక్కడే అయిపోతుంది. ఓకే, కానీ ఇచ్చింది సీరియస్ తీసుకోవాలి, పక్కన పడేయకూడదు. టాపిక్ ఆఫ్ ద డే, క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. అది ఒక డిజైన్డ్ ప్లాన్ మిమ్మల్ని స్లోగా ఇండల్జ్ చేయడానికి. మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అనుకో, రోజు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదని మిమ్మల్ని తొయ్యలేరు. 5th క్లాస్ 1st క్లాస్ పిల్లలాగా మీకు మీరు డిసిప్లైన్గా ఉండి ఆ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు చెప్పి మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ రిపీట్ చేయను. మీకు తెలియాలన్నమాట. యు ఆర్ గ్రోన్ అప్ పీపుల్. యూ షుడ్ హ్యావ్ అండ్ ఓన్ యువర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. సో ఏం చెప్పాను? క్లారిటీ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్, స్ట్రాటజీ, సిలబస్, న్యూస్ పేపర్, లేటెస్ట్ న్యూస్ ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి, డిసిప్లైన్, డూ ఇట్ విత్ ప్యాషన్. అంటే 100% ప్యాషన్ రాదు, ఒక్కోసారి చిరాకేస్తుంది. మ్యాక్సిమం ప్యాషన్తో. నేనైతే సినిమా స్టోరీలా గుర్తుపెట్టుకుంటా, కొన్నిసార్లు మైండ్ మ్యాప్స్ లాజిక్తో గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు రుద్రసాగర్ లేక్ అనేది త్రిపురలో ఉంది. రుద్ర ఆర్, త్రిపుర ఆర్. రియాంగ్ ఆర్ బ్రూ ట్రైబ్స్ ఇన్ త్రిపుర. రియాంగ్ ఆర్, బ్రూ ఆర్. అట్లా సమ్ సౌండ్స్ కానీ, టెక్నిక్స్ కానీ, మెమోరీస్ కానీ ఏదో ఒకటి చేసి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకటే రోజు గుర్తురావు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు. అండ్ అదర్ థింగ్, ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈ రోజు నుంచి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మీరు రాయాలి. మీరు ఎలిజిబుల్ అయిన ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, ఈవెన్ ఇట్స్ ఎ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్. ఐ డోంట్ ఆస్క్ యూ టు జాయిన్ ద పోస్ట్, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాంపిటీషన్. ఎందుకు రాయమంటున్నాను తెలుసా? అప్పుడు మీకు అర్థమైంది యూపీఎస్సీ ఎంత ఈజీ అని. అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది యూపీఎస్సీ చాలా ఈజీ అని. నా దృష్టిలో ఇండియాలో ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో యూపీఎస్సీ టఫ్ అనుకుంటాం, సిలబస్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, కానీ కాంపిటీషన్లో మాత్రం యూపీఎస్సీ తక్కువ కాంపిటీషన్. భయపడి చాలామంది రాయరు. ఓకే, చిన్న ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎస్ఎస్సి, ఆర్ఆర్బి, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు, తర్వాత గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్, వీటికి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు.
సివిల్స్కి అంత ఉండదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలుసా పాపం, సివిల్స్కి చాలా తెలివి కావాలి, మనం ఇవి రాసుకుందాం, చాలా ఫస్ట్ ఇది పాస్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటారు. ఈలోపు ఏజ్ అయిపోద్ది. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ ఎగ్జామ్ అని నేను చెప్తాను. అంటే ఆ ఫేజెస్ కొంచెం ఇయర్ లాంగ్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. ముందు ఒక ఇయర్ మొత్తం చదవాలి, తర్వాత ఒక ఇయర్ రాయాలి, ఒకసారి పోతే ఇంకో ఇయర్ రాయాలి, అట్లా టైం పడుతుంది. మీరు చాలామంది నన్ను కలిసినప్పుడు నేను చెప్పుకుంటా 2-3 years పడుతుంది ఎగ్జామ్ అని. ఎందుకంటే ముందు తెలియాలి. ఒక్క సినిమాలో చూపిస్తుంటారే, ఈరోజు అనుకుంటే రేపు పొద్దున కలెక్టర్, ఒక్క సీన్లో కలెక్టర్లు అయిపోతారు. అదంతా సినిమాలో సాధ్యం, ఇక్కడ కాదు. వస్తున్నా, అన్నీ వస్తున్నా. సో ఫస్ట్ థింగ్, యూ షుడ్ రైట్ ద ఎగ్జామ్స్, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ అవైలబుల్ అండ్ ఎలిజిబుల్, అన్నిటికీ అప్లై చేయండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ థింగ్, కంటిన్యూ యువర్ అకాడమిక్స్. కంటిన్యూ యువర్ అకాడమిక్స్. మీ అకాడమిక్స్ని కంటిన్యూ చేసుకోండి, దాన్ని బ్రేక్ ఇవ్వద్దు. అర్థమైందా? అంటే పీజీ చేయని వాళ్ళు లేదా చేసిన వాళ్ళు ఇగ్నోలోంచి ఇంకో పీజీ చేయండి. మీరు ఏ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఆప్షన్? ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, కన్ఫ్యూజన్ ఎంతమందికి ఉంది? సి, ఐ విష్ టు టెల్ యూ, దెర్ ఆర్ ఫైన్ ఆప్షన్స్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. సేమ్ ఆప్షన్ కూడా ఇంతే, ఇందాక చెప్పింది. నీకు ప్యాషన్, ఇంట్రెస్ట్, నీ మనసు ఎక్కడుంది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నీ మనసు ఎక్కడుంది, అది చదువుతుంటే ఏ ఆప్షన్ 100% ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పోర్షన్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపించాలి. జిఎస్తో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ సిలబస్, ఇంటిగ్రేషన్ విత్ జిఎస్. ఈ రెండు క్రూషియల్ థింగ్స్ అనమాట. సో వేర్ ఎవర్ యువర్ హార్ట్ గోస్, అదే మీ ఆప్షన్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? మీ మనసు దానిలో 100% ఉండాలి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉండాలి. అంతకు మించి ఇంటిగ్రేషన్ కొంత ఉండాలి జిఎస్ అట్లీస్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద క్రూషియల్ థింగ్ ఇన్ ద ఆప్షనల్. ఓకే, నేను పర్సనలీ నేను ఇష్టపడేది పొలిటికల్ సైన్స్. అది చెప్తున్నా, అది చదువుతున్నా, నాకు బోర్ కొట్టదు. ఐ లవ్ ఇట్. అందుకనే నేను అది తీసుకున్నాను. మీకు అలా అనిపించాలా? ఏదైనా ఒకటి తీసుకునేటప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ రావాలి, ఇది నా ఓన్, ఇది నా మదర్ సబ్జెక్ట్. మీ పేరెంట్స్ సబ్జెక్ట్, గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్న సబ్జెక్టే అవసరం అక్కర్లా. ఒక సబ్జెక్ట్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. కానీ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్తో పాటు యూపీఎస్సీలో ఇంకోటి ఉంది, మీకు ఆ సిలబస్ జిఎస్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే రిజల్ట్ ఈజ్ ఫైనల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఈ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ టైంలో క్రాక్ చేయొచ్చా? చాలామంది చేస్తారు. ఇయర్ ఎందుకు? పవన్ 22nd ర్యాంకర్ పవన్ దత్తా అండ్ 40 ర్యాంక్ ఆశ్రిత్, వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైంలోనే క్రాక్ చేస్తారు. అక్షయ్ కుమార్ ఐపీఎస్ వినే ఉంటారు మీరు, ఫస్ట్ టైంలో క్రాక్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ టైంలో చేయలేరు లేదా? ఎందుకు చేయలేరంటే కొంతమంది ఆ స్ట్రాటజీ తెలియక, ఫస్ట్ టైం అర్థం కాక చేయరు. ఆ స్ట్రాటజీగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ముందు నుంచే పద్ధతిగా నేర్చుకుంటే చేసే అవకాశం ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ దట్ యూ కెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. కానీ ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా డే 1 నుంచే. సో ఇంకొక సోషల్ ప్రెషరు, పియర్ ప్రెషరు, మిస్ గైడెన్స్ కూడా చాలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడే మీరు చెప్పుకొని వచ్చేసారనుకోండి, నేను సివిల్స్ అని, రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చినా, ఈవెన్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినా మీకు కాల్ వచ్చింది. నువ్వు రాయకముందే నీకు కాల్ వచ్చింది, ఏమైంది నీ రిజల్ట్ అని చెప్పి. సో ఎక్కువ మరీ విపరీతంగా పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకోకండి. ఎక్కువ అంటే పేరెంట్స్కి తెలుసు తప్పదు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి ఎక్కువ ఓవర్గా చెప్పుకోకండి. ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది, మీ చుట్టూ ఉన్న గ్రూప్స్లో చాలామంది సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉండరు, చాలామంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉండరు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేస్తారు. ఒక పుస్తకం చదువుతున్నారు అనుకోండి, ఇది కాదు ఇది చదవాలంటారు. వాళ్ళకి సగం తెలీదు, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఎందుకున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మిస్గైడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది జనరల్గా సివిల్ సర్వీసెస్లో. ఆలోచన పక్కన పెట్టి, ఏ టీచర్ క్లాస్లో కొంచెం ఒక బుక్ పేరు చెప్పినా ఆ టీచర్, ఏ టీచర్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా స్టూడెంట్ నష్టం జరగాలనేది చెప్పరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పబోతున్నా, 11th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ వర్క్ మీకు మండే టాస్క్ ఇవ్వబోతున్నాను. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ వాట్సాప్ అనమాట, పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తే. 11th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ వర్క్ అనే బుక్. అది చదివితే మీకు పాలిటీ ఈజీగా అర్థం అవుతుందని నేను నమ్ముతాను. ఎందుకంటే నేను కూడా అలానే చేసి స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి. సో అది నా పాత్వే. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ ది ఎగ్జామ్, నో డౌట్. నేనేం చేశాను, ఆ పాత్ చాలామంది చెప్పి చాలామంది చేత ఇంప్లిమెంట్ చేయించి వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ పాత్ అని నమ్మి మీకు చెప్తాను. మీకు నష్టం చేయాలని చెప్పను కదా. సో ఏ టీచర్ కూడా అంతే, ఒక బుక్ పేరు చెప్పినా
ఇది రీసెర్చ్ చేయమని చెప్పినా, పలానాది ఓపెన్ చేసి గూగుల్లో చదవమని చెప్పినా, దే డూ ఇట్ విత్ 100% కన్విక్షన్. కానీ చాలామందికి ఏమవుతుందంటే టూ మెనీ థింగ్స్ ఉండేసరికి, టూ మెనీ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ ఉండేసరికి, టూ మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఉండేసరికి ఈ ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఐడియా ఇస్తుంటాడు. అది కరెక్టా ఇది కరెక్టా కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్లైండ్గా నమ్మే వాళ్ళని ఒక్కడిని నమ్మని చాలు, లేదా ఇద్దరు నమ్మని చాలు. ఫస్ట్ కొంతసేపు ఒకటి చేసి లేదు లేదు ఇది మూసేద్దాం, ఇంకొకటి చెప్పారు అది స్టార్ట్ చేసి, లేదా ఇది సగం చదివి అది స్టార్ట్, అలా చేయొద్దు. ఒకటి బిలీవ్ చేయండి, దాని వెనకాలే పడండి. నేను అలానే చేశాను, బ్లైండ్గా నా మనసు నేను నమ్మాను, నాకు ఏదనిపిస్తే అదే చేశాను. ఇందాక 40 ర్యాంక్ ఆశ్రిత్, ఆయన అంతే, అబ్బాయి కూడా అంతే, జస్ట్ 22, ఈ గాట్ 40. తను ఏది బిలీవ్ చేశాడు అదే చేశాడు. నిన్న వచ్చాడు క్లాస్కి, ఈరోజు ముసరి వెళ్ళిపోయాడు ట్రైనింగ్కి. సో బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ కాన్సైన్స్, అంతే. ఎవడేదో చెప్పాడని మాత్రం ఊరికే మారొద్దు. ఈవెన్ ఆప్షనల్స్ కూడా అంతే, ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ కూడా. ఇప్పుడు ఒకటి అనుకున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ 10 రోజుల తర్వాత చీచీ ఆప్షన్ చాలా కష్టం, అది ఈజీ అంట, ఇది రాంగ్. యూపీఎస్సీ ఎవరికైనా కష్టం ఈజీ అనేది ఉంటుందా? ఇది ఈజీ అని యూపీఎస్సీ తెలిసి ఉంచుద్దా? అది ఇది కష్టం అని చెప్పి కంపేరిటివ్ కష్టాలు ఎక్కువ పెడుతుందా? స్కేలింగ్ అందరికి ఒకేలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతారు, మ్యామ్ పొలిటికల్ సైన్స్ బాగుంటుందా, ఆంథ్రో బాగుంటుందా, సోషియాలజీ బాగుంటుందా, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుంటుందా? నేను అడుగుతా, యాపిల్ బాగుంటుందా, ఆరెంజ్ బాగుంటుందా, గ్రేప్స్ బాగుంటుందా, మ్యాంగో బాగుంటుందా? చెప్పండి. ఆ టేస్ట్ కదా, ఇట్స్ అ టేస్ట్. ఐ లవ్ పొలిటికల్ సైన్స్, దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ మీకు అది నచ్చాలని. సంబడి ఎల్స్ లవ్స్ ఆంథ్రోపాలజీ, అంతే కదా. సో అది అలానే ఈ ఎగ్జామ్ కూడా రకరకాల వేస్ ఉంటాయి క్రాక్ చేయడానికి. డోంట్ జడ్జ్ ఎ పర్సన్ అంటే ఈ వేలే కరెక్టు, ఆ వే కరెక్ట్ కాదు, ఆ పుస్తకం కరెక్ట్ కాదు అని కాదు. అసలు ఎగ్జామ్ ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, ఇంత ఈజీగా ఎలా పాస్ చేస్తున్నారని. మా టైంలో క్వశ్చన్స్ బాగా చదివి బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. బుకింగ్ ఎ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ స్పాంటేనియస్ అనమాట. స్మార్ట్ వర్క్తో అయిపోతుంది పని, తక్కువ చదివి ఎక్కువ పొటెన్షియల్ వాడచ్చు. స్మార్ట్ వర్క్. అండ్ చాలామంది ఏమంటారంటే క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తేనే మెయిన్స్ రాయగలం, అట్లా ఏం లేదు. మేనేజ్ చేసి కూడా వస్తారు చాలామంది, పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, సో స్మార్ట్ వర్క్. అందుకని చెప్తున్నాను, ఈ కాంటెంపరీగా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. ప్రతిరోజు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వండి. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెయిన్స్ లాస్ట్ 10 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ 2023 సెప్టెంబర్లో వస్తాయి ఎగ్జామ్స్. 2013 నుంచి 2013 నుంచి 2023 వరకు సెప్టెంబర్ ఆఖరికల్లా కంప్లీట్ చేయండి. కంప్లీట్ చేయడం అంటే ఆన్సర్ చేయడం కాదు, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీయండి. ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు గూగుల్ చేయండి, ఆ టాపిక్ ఎందుకు రిలవెంట్ గూగుల్ చేయండి. అప్పుడు మీకు మ్యాపింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అలవాటు అవుతుంది. మ్యాపింగ్ అంటే ఏ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయని, దట్స్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్. యూ షుడ్ మ్యాప్ ద సిలబస్ అండ్ క్వశ్చన్స్. మీకు రేపు ఒక వీడియో వస్తుంది, సిలబస్ అనాలిసిస్ వీడియో అని, అది చూసేసి నోట్ చేసుకోండి మొత్తం కంప్లీట్గా. దెన్ ఆ అనాలిసిస్ వీడియోని చూసిన తర్వాత మీరు లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని మ్యాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఒకటే రోజు చేయదు, చేస్తే బ్రెయిన్ పాడేది, మీకు ఎక్కదు కూడా. రోజు ఒక 5 questions 4 questions మీ ఇష్టం. ఒక క్వశ్చన్ దీన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు, PYQs నోట్స్ చేసుకోండి, దాని మీద మీ అనాలిసిస్ చేసుకోండి సెప్టెంబర్ ఎండ్ వరకు. ప్రిలిమ్స్కి ప్రిలిమ్స్కి అయితే మీకు సెప్టెంబర్ సరిపోదు. ప్రిలిమ్స్కి లాస్ట్ మినిమం 20-25 years పేపర్స్ చేయాలి. మెయిన్స్ లాస్ట్ 10 years చేస్తే సరిపోతుంది. మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అసలు ఎగ్జామ్ ఏంటంటే. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. సిలబస్ చదవటం ఒక ఎత్తు అయితే అసలు క్వశ్చన్స్ నుంచి ఎట్లా వస్తుంది క్వశ్చన్స్, మనం ఎలా చదివితే ఇది అవుతుంది. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఎక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ చదివినా, ఎక్కడ ట్రెండ్ చదివినా, ఓకే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడగొచ్చు కదా. ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్స్ మీద క్లూ తక్కువ ఉంటుంది మీకు మైండ్లో, ఎలా అడుగుతారు భయం వేస్తూ ఉంటుంది. సో అసలు ఏం ఆలోచించొద్దు, అసలు ఏం అడిగారు చూస్తూ ఉండండి. అండ్ 20 questions ఎవరికి 20 రావు, 10 వస్తే గొప్ప, ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కూడా. మిగతాని మేనేజ్ చేసి వస్తారు. అవి చూడంగానే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయాలి అమ్మో అనుకోవద్దు, ఎవరికి రావన్నీ. ఓకే,
So, map previous questions, prepare the syllabus, integrate previous questions. Reverse engineering technique అంటాం. Reverse engineering. See, if you see the syllabus, it is like an ocean. అసలు ఇంత సిలబసా? సిలబస్లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ అవి. ఇదంతా మనం ఎలా చేయాలంటాం? ఓకే, జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ బట్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్. అన్నీ కొంచెం కొంచెం తెలియాలి, ఫ్యాక్ట్స్ తెలియాలి, డేటా తెలియాలి, లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలియాలి. బట్ అన్నీ కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 25 years, 22 years, 23 years ఏజ్లో ఎవరైనా సిలబస్ మొత్తం రీసెర్చ్ చేయగలరా? మరి ఎలా వస్తాయి ఫస్ట్ ర్యాంకులు, సెకండ్ ర్యాంకులు, థర్డ్ ర్యాంకులు? దట్ ఈస్ దే నో that technique. What is the technique? Smart work. What is smart work? Understanding the need of the exam is smart work. Rather than doing all the things, ఎక్కువ నాలెడ్జ్ క్రామ్ కంటే ఎగ్జామ్కి ఏం అవసరమో అది తెలుసుకోవడం. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాలెడ్జ్ క్రామింగ్ అనేది మినిమం ఉండాలి. ఎగ్జామ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు వచ్చింది ఎలా ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేయాలి, మనకు కొంచెం నేర్చుకుని దాన్ని మ్యాక్సిమైజ్ ఎలా చేయాలి 1 year టైంలో. 1 year టైంలో మొత్తం నేర్చుకోలేము కాబట్టి నేర్చుకుంది మొత్తాన్ని ఎగ్జామ్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడేది ఎక్కువ ఎలా చదవాలి, నీడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ తెలుసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో నీడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? పీవైక్యూస్ చూస్తాం. నీడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ఎలా తెలుస్తుంది? టాపిక్ ఆఫ్ ద డే సెలెక్ట్ చేసి ఇస్తాను నేను. ఆ టాపిక్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది, అంటే ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా కొన్ని టాపిక్స్ చూసారనుకో, ఇలా నీడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ తెలుస్తుంది మీకు. న్యూస్ పేపర్ కొన్ని క్లాసులు నేర్పిస్తాను, అప్పుడు ఏ టాపిక్స్ ఎలా చదవాలో తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ రోడ్ మ్యాప్, దట్ ఈస్ అ షార్ట్ కట్. ఇది కూడా స్మార్ట్ వర్కే, కానీ చాలా తెలివిగా చేయాలి. అన్నీ నేర్చేసుకోవాలి, అన్నీ బట్టి పట్టాలి, ఈ కాన్సెప్ట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీ టాస్క్ ఏంటంటే 11th class NCERT ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నెట్వర్క్ అనే బుక్ ఉంది. ఇప్పటి నుంచి మండే పొద్దున వరకు ఆ బుక్ మ్యాక్సిమం చదవండి. మీకు వాట్సాప్లో PDF వచ్చేస్తుంది. 11th class NCERT ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నెట్వర్క్ వాట్సాప్లో యూ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ PDF. అది చదవండి. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి బ్రింగ్ న్యూస్ పేపర్ టు ద క్లాస్. హిందూ పేపర్ ఫస్ట్ ఎవ్రీడే క్లాస్కి న్యూస్ పేపర్ తెచ్చుకోవాలి. నేను కానీ ఏ టీచర్ కానీ వచ్చినప్పుడు దే లాస్ట్ న్యూస్ ఒక 5-10 minutes ఫస్ట్, కొన్ని రోజులు అయితే ½ hour న్యూస్ పేపర్ డిస్కస్ చేశాక క్లాస్లో వన్ వీక్ అయితే న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి నేర్పించాక క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకే, తర్వాత స్లోగా అది 5 minutes 4 minutes ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఓకే, సో న్యూస్ పేపర్ ఖచ్చితంగా క్లాస్ తీసుకురావాలి. ఏ పేపర్? హిందూ. సో మీరు రేపు వెళ్ళండి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ పేపర్లో మోడీ గారు చెప్పారు, ఇండియా విల్ బికమ్ ఎ సెమీ కండక్టర్ హబ్. India will become a semiconductor hub. So you should understand what are semiconductors, in which industries we use semiconductors, why the government is planning to make India a semiconductor hub, what are the challenges we face to make it, why Modi is telling that. ఇలా క్వశ్చన్స్ వేసుకోవాలి. అట్లా ఒక 4-5 articles చదవండి ఈరోజు. 4-5 articles చదవండి. That's how you can improve yourself అన్నమాట. ఓకే, సో చేస్తే స్లోగా సిలబస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మీకు ఇప్పుడు సే టెంటేటివ్గా ఆగస్ట్ అనుకోండి, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, మే అవుతుంది సిలబస్ అయ్యేసరికి. రష్ చేయొద్దు, అప్పటికే మీ షెడ్యూల్స్ టైట్గా ఉంటాయి. ఇంకా కూడా సిలబస్ ఎప్పుడైపోద్ది అని నన్ను వచ్చి అడగొద్దు. ఓకే, మే దాకా క్వశ్చన్ చేయొద్దు. సిలబస్ అవటం ఇంపార్టెంట్ కాదు, నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. చాలామందికి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా, స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్. నేను చెప్తున్నా, కొన్ని లక్షల మందిని చూసాను కదా, సిలబస్ అయిపోతే బాగుండు, మేము బాగా ప్రిపేర్ అవుతాం ఎగ్జామ్కి అని. అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్. మరీ సిలబస్ 4 ఏళ్ళు చెప్పరు, కానీ 10 నెలలైనా చెప్పాలి. ఓకే, అట్లీస్ట్ సివిల్ సర్వీసెస్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వండి మినిమం 10 months పడుతుంది. రోజుకి యావరేజ్ ఫస్ట్లో తక్కువ అవర్స్ ఉంటాయి, స్లోగా పెరుగుతాయి. ఒక్కోసారి 7-8 hours కూడా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో. ఇవన్నీ యావరేజ్ చేస్తే రోజు మినిమం 4-5 hours క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా అవ్వాలంటే యూ షుడ్ అట్లీస్ట్ పాస్ 10 months ఆఫ్ టైం. జనరల్గా క్లాస్ మొత్తం చెప్తారు,
ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీ రెయిన్స్ అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు మాత్రం క్లాస్ లాగుతుంది. మొన్న వర్షాలు వచ్చినాయి కదా, అట్లాంటి టైంలో మాత్రం క్లాస్కి మెసేజ్ వచ్చింది. ఇన్ జనరల్ క్లాసులు సడన్గా సస్పెండ్ అవటాలు అలా ఉండవు. వర్షాలు పడితే మాత్రం అవుతాయి. ఇన్ కేస్ సడన్గా పెద్ద రైన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ రోజు క్లాస్ ఆగొచ్చు. మిగతా టైంలో జనరల్ క్లాస్ జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? ఈ మెయిన్స్లో లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా మేడం. ఎస్, మెయిన్స్లో లాంగ్వేజ్ పేపర్. అవును, అది ఏమవుద్దు మీ తెలుగు కదా మోస్ట్ ఆఫ్ యూ. ఈనాడు, నమస్తే తెలంగాణ, ఆంధ్రజ్యోతి ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. వారానికి ఒకసారి చదివి ఒక ఆర్టికల్ చూడుకుంటాను చాలు. వీక్లీ వన్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకొని చూడుకుంటాండి. ఎవరికైతే తెలుగు మర్చిపోతున్నారో, రాయట్లేదో. అదే 10th తర్వాత చదవలేదు. నేను కూడా 10th తర్వాత చదవాలా. నేను కూడా 10th తర్వాత తెలుగు చదవాలా. జోక్స్ వేస్తారు పిల్లలు. ఓకే, వారానికి ఒకసారి ఈనాడు కానీ తెలుగు పేపర్స్ ఏదో తీసుకుని, ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు, నమస్తే తెలంగాణ, సాక్షి ఉన్నాయి కదా, వీటిలో ఏదో పేపర్ చూడండి. ఎడిటోరియల్ చదివి చూడుకుంటాను చాలు. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ లో అదే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్, అంతే. క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ పేపర్ అది. ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు కాకపోతే మీ ఇష్టం. కొంతమంది సాంస్క్రిట్ తీసుకుంటారు, కొంతమంది హిందీ తీసుకుంటారు, కానీ మన వాళ్ళు ఎక్కువ తెలుగే రాస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సి ఒక 4-5 months తర్వాత నేను చెప్పగలను మిమ్మల్ని. మీరు ఎవరైతే బాగా చదువుతున్నారో మీకు అటెంప్ట్ ఇవ్వని చెప్తాను. ఐ కెన్ టెల్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SC/ST అనుకోండి, లిమిట్ ఉండదు. OC అనుకోండి, లిమిట్ ఉంటుంది. ఇట్లా మీ కేటగిరీ, మీ చదివిన పొటెన్షియల్, మీరు గ్రాస్పింగ్ పవర్, మీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అన్నీ చూసి ఒక 4-5 months పడుతుంది. దిస్ ఇస్ టూ ఇనిషియల్, టూ ఎర్లీ టు స్పీక్. 2024కి అటెంప్ట్, మేలో ఎగ్జామ్ ఉంది. మీ సిలబస్ మేగా అవుతుంది. ఇంక ఇప్పుడే జడ్జి చేయలేను. ఒక 3-4 నెలలు పోతే ఇప్పటికీ చెప్తాను. అటెంప్ట్ ఇచ్చేది నేను ఏం చూస్తానంటే మీ కేటగిరీ చూస్తా, అటెంప్ట్స్ లిమిట్ ఉందా లేదా ఒకటి చూస్తాను. 2, మీరు ఎంతవరకు సిలబస్ మీరు చదివారు, ఎంతవరకు మీకు సిలబస్, ఏ టాపిక్స్ అయిపోయినాయి, ఏ టాపిక్స్లో మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఉంది మీకు, దాన్ని బట్టి చెప్పేయగలను. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎఫెక్టివ్ నోట్ మేకింగ్. మీకు చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను. నేను రోజు చిన్న యూట్యూబ్ వీడియోస్ పెడతా కదా, దాన్ని మీరు గూగుల్ చేసుకోండి. టాపిక్ అట్లీస్ట్ 2-3 టాపిక్స్, 4 టాపిక్స్ రోజు ఒక 10 minutes నోట్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద. అప్పుడు మీకు కంప్లీట్ ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట. మీరు అన్ని టాపిక్స్ ఒకటే రోజు చేయలేరు. ఎక్కువ కూడా బటన్ వేసుకోవద్దు. ఒక 3 టాపిక్స్ చేస్తాను ఈరోజు, 2 టాపిక్స్ వేసుకుంటాను. ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి, అంతే. మీకు అది కూడా అర్థం కాలేదా, మన టెలిగ్రామ్లో, నా యూట్యూబ్లో వచ్చే thumbnail వచ్చిన టాపిక్ చాలు. ముందైతే నేను సెలెక్ట్ చేసి చెప్తా కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నేర్పిస్తాను నాకు ఆ క్లాస్లో. మండే నుంచి న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ నేర్పిస్తాను. ఫస్ట్ 1 or 2-3 days న్యూస్ పేపర్ వచ్చేదాకా క్లాసెస్ స్టాటిక్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళను. ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్, కనెక్టింగ్ స్టాటిక్ విత్ డైనమిక్ ఎలా ఉంది అవే నేర్పిస్తాను. నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ క్లాస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఒక 1 week 10 days అయిన తర్వాత కొంచెం ఒక సబ్జెక్ట్ కొంచెం పికప్ అయిన తర్వాత నీ తెలుగు స్క్రిప్ట్, ఇంగ్లీష్ స్క్రిప్ట్ రెండు చూపించు, ఏం సెట్ అవుతుందో చెప్తాను. నెక్స్ట్. అయిపోయిందా? సో దిస్ ఇస్ ద టాస్క్. మండేకి NCERT 11th క్లాస్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అట్ వర్క్ మీకు వాట్సాప్లో వస్తే, ఎవరైతే వాట్సాప్లో లేరో అక్కడ మీరు వాట్సాప్లో మీ నెంబర్ పెట్టించుకోండి. మేక్ ఏ గ్రూప్. మండేకి మీ బ్యాచ్కి ఒక పేరు కూడా పెడతాం. అవును, పెట్టారు. మండేకి నేను అనౌన్స్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో విల్ స్టార్ట్ ఎంటైర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ మండే. థ్యాంక్ యూ.